Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربنا افتح لنا ولأولادنا ولتلاميذنا ولأساتذتنا ولأصحابنا ولجيراننا فتوح العارفين وفكهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآيسين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تحل بها العقاد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para asatidz, para orang tua, para hujjaj, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Masjid As-Salamiyah, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan segala hajat-hajat yang kabul. Amin Allahumma amin. Wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustaz al-kiram Samahatis Sayyid Al-Ustaz Pamanda Dr. Andes Muhammad Sa'id, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina ajma'ina amin fid dharaini amin. Dan tentunya yang saya hormati dan saya muliakan, saya banggakan, saya sayangi ayahanda Bapak Hasbullah dan juga Akhinal Kabir Al-Ustaz Muradi. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Ustaz Burhan, Ustaz Latif, ada Ustaz Asman, kemudian para bapak-bapak lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak-bapak sekalian. Hadir di sini juga ada Bapak Munzir selaku Ketua RW 10. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan kita sebelum memulai ta'lim ini kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah liradha'illah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin.
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومشايخنا ومعلمنا وسيدتنا وصولهم وفروعهم، وكذلك على الخصوص إلى صاحب هذا الكتاب الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي، وإلى جميع الشراح والمحشي لهذا التفسير، وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا وسيدتنا، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وخصوصا كذلك إلى مؤسس هذا المسجد المرحوم والمغفور له أنقام حاج أمين من حاج دوغال بن فلان وحاج أمين من حاج جميع فلان، وإلى جميع المرحومين والمرحومات جماعة مسجد السلامية خصوصا kampung Cimumuh عموما، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersimpuh mendalami makna, menyelami makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu lalu kita sempat menyinggung bahwa hakikat alhamdulillah itu bukan hanya pujian dari lisan, tapi alhamdulillah hakikatnya adalah pujian dengan lisan, kemudian berwujud dengan arkan, yaitu tubuh dalam bentuk perbuatan, lalu juga yang paling penting tertanam di dalam jinan, yaitu hati kita. Itu adalah hakikat hamdalah, yang mana ternyata hakikat hamdalah itulah bentuk atau makna dari rasa syukur. Jadi hakikat hamdalah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dengan lisan, melakukan dengan perbuatan, dan meyakini dengan hati yang ada di dalam diri kita. Lalu jamaah sekalian, syukur itu dia mempunyai dua marhalah, dua step. Syukur di dalam hati maksud saya. Karena terkadang orang bingung bagaimana kita bersyukur dengan hati. Kalau dengan perbuatan jelas kita punya uang, diberikan rezeki oleh Allah berupa uang, kita sedekahkan, kita berikan kepada mustahik, kita keluarkan zakatnya, itu bentuk syukur dalam istilah perbuatan. Kita diberikan sehat, kita datang ke sini untuk mengaji, itu juga bentuk syukur. Jelas kalau itu perbuatan. Kemudian kalau lisan lebih jelas lagi. Kita dapat rezeki berupa uang, alhamdulillah kita ucapkan itu udah bentuk syukur juga. Tapi hati, bagaimana dengan hati? Nah, rasa syukur di dalam hati itu terbentuk dengan dua marhalah, dua step. Yang pertama, marhalatul ilm. Marhalah step ilmu. Maksudnya apa? Kita harus tahu dan yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, bahkan jamaah sekalian, keburukan pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah mengatakan seperti itu di dalam Al-Quran. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada di dalam diri kalian berupa nikmat itu semuanya dari Allah.
Ini yang harus kita yakini dulu. Kita harus tahu dulu bahwa semuanya atas dasar pemberian Allah. Kita kerja, Bapak dapat uang, dagang, dapat uang, dapat untung, itu bukan karena usaha kita. Karena kita dagang, bukan. Itu Allah yang ngasih. Kita semua rezeki itu udah ditentuin. Tinggal pilihan berada di tangan kita. Kita mau dapat rezeki itu dengan cara apa? Cara terhormat atau cara terhina. Orang yang minta-minta di jalan, dia dapat rezeki. Tapi dia memilih dapat rezekinya dengan cara mengulurkan tangan, memohon pertolongan ke manusia. Tinggal kita nih, mau milihnya gimana? Yang mau milih lewat jalur mengajar, silakan. Jalur berdagang, silakan. Para nabi juga dagang. Mau jalur yang lain, silakan. Yang penting itu pilihan ada di tangan kita. Tinggal kita pilih mau dapat rezekinya lewat jalur terhormat atau terhina. Itu satu. Yang pertama, kita harus meyakini dulu bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa, kita hanya ikhtiar. Maka nanti yang akan dinilai itu adalah proses, bukan hasil. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin semua itu dari Allah, marhalah kedua adalah marhalatul hal, kondisi. Itu datang ketika kita sudah yakin. Apa itu marhalatul hal? Wahya hubbul mun'im, ay hubbullah azza wa jalla. Kita mencintai kepada yang memberikan nikmat. Kita nih manusia, tabiat kita nih Pak, itu suka atau luluh sama orang yang berbuat baik ke kita. Biasa kan? Ada Pak RW misalnya tahu-tahu ngasih kita tender kerjaan, dapat 1 miliar. Nih nanti untungnya 200 juta. Itu pasti sikap kita ke Pak RW ini udah berubah. Karena emang tabiat manusia tuh begitu, suka luluh sama orang yang berbuat baik kepadanya. Makanya emang terkadang kita ketika jadi pejabat, bahkan dosen ya, dosen di sana di Al-Azhar Pak, itu nggak mau yang namanya nerima hadiah-hadiah. Itu saya ada pernah ngasih temen ya, bukan saya. Saya dapat cerita teman saya ngasih baju batik ke dosen. Itu dosen nolak, bener-bener nolak, senolak-nolaknya. Sampai bener-bener akhirnya beliau terima, tapi beliau negesin ke muridnya, nih saya tetap bakal ngeritik kamu kalau kamu banyak kesalahan. Ini hadiah ya, dan jangan kamu ulangi lagi ngasih-ngasih kayak begini. Itu dosen di sana begitu Pak. Subhanallah, kalau di sini wallahu a'lam. Dia mah nerima aja, bahkan kantongnya diginiin. Wah, dikira semua. Emang dosen di sana subhanallah emang apa ya? Kerja profesional dan lillahi ta'ala. Dosen di sana kalau jalan ke kampus, jalan kaki Pak. Jalan kaki jauh. Lumayan, kayak dari sini sampai ke ke ojek situ jalan. Ini terminal sampai ojek deket ya? Oh dekat, berarti jauh lagi kan? Berapa? Waduh itu kejauhan. Sampai kalender kejauhan. Intinya saya ngeliatnya jauh Pak. Subhanallah jauh. Saya berasa juga kaki saya waktu jalan itu. Buaran kali ya, buaran. Kira-kira gitu. Ya intinya, padahal mereka sudah tua dan nenteng tas itu subhanallah berat banget. Saya biasa kalau nemenin dosen, sampai dia tutur, ahmil hakibatakin. Saya izinkan saya tutur buat bawa tas antum. Itu saya bawa. Oh nolak, jangan ini berat, sakit. Udah betul saya bawa. Biasa kan, makanya para dosen di sana itu senang sama orang Indonesia, adabnya bagus-bagus, dan itu emang yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren. Subhanallah, alhamdulillah, dan itu diapresiasi dengan begitu luar biasa sama para dosen di Al-Azhar. Bahkan mereka dosen-dosen itu memuji kita gara-gara apa? Kalau setiap ujian
di lembar kertas jawaban itu kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Itu cuma orang Indonesia doang yang begitu, Pak. Dan itu alhamdulillah jadi apa? Syafaat buat kita yang awalnya harusnya dapat nilai 5 itu jadi 6. Subhanallah, alhamdulillah. Dan awalnya saya tahunya itu ujian dari dokter dan dokter bilang seperti itu ketika saya lulus. Artinya kan mereka semua kagum tapi belum sempat menyampaikan hal seperti itu ke kita mahasiswa. Dan alhamdulillah itu jadi nilai plus untuk pelajar asing khususnya Indonesia. Kita kembali ke sini, tadi bahas apa tuh? Marhalatul hal. Wahya hubbul mun'im, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu dan yakin bahwa Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita apapun itu, bahkan bernafas, kita jadi cinta sama Allah. Kita jadi luluh sama Allah. Allah nyuruh ini kita mau ikut. Ya walaupun memang terkadang ya ada aja yang bisikan-bisikan kanan kiri, jadinya bikin kita malas. Itu terus kita lawan. Itulah jihad kita sebenarnya, melawan hawa nafsu. Ya, itu dua marhalah bentuk rasa syukur. Jadi syukur itu merupakan buah dari ilmu kita tahu bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki, kemudian kita menjadi cinta dengan Allah, tidak lagi melihat nikmatnya tapi melihat kepada Sang Pemberi nikmat. Itu syukur hakikatnya, syukur dalam bentuk hati. Kemudian jamaah sekalian, bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita mempergunakan nikmat yang Allah kasih di dalam jalan yang benar. Allah kasih kita mata untuk melihat yang halal, Allah kasih kita mulut untuk berzikir, beribadah, bukan ngomongin orang. Allah kasih kita tangan buat berbuat kebaikan, bukan buat nabokin orang. Itulah bentuk syukur juga dalam bentuk perbuatan. Tapi Bapak tahu, kita bisa begitu, itu juga berkat taufik hidayah Allah. Karena kita kan nggak punya kuasa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. La haula itu artinya taghayyur, tahawul, berubah. Maksudnya apa? Menghindar dari apa? Dari maksiat. Kita nggak punya kuasa daya untuk menghindar dari maksiat. Wala quwwata, dan kita juga tidak punya kekuatan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Illa billah. Jadi kita terhindar dari melakukan maksiat, kita melakukan ketaatan, itu kita nggak punya kuasa, nggak punya daya, kecuali semuanya dari Allah. Makanya bentuk rasa syukur kita pun itu juga berkat nikmat Allah. Makanya Sidna Musa kalimullah, nabi yang biasanya ngobrol sama Allah, makanya dapat julukan kalimullah. Itu suatu ketika pernah ngomong ke Allah, ngadu. Di sini saya tulis hadisnya. Sidna Musa berkata, Ya Rabbi, mata ablughu hamdaka wa syukraka. Ya Allah, kapan saya bisa sampai nih memuji Engkau dan bersyukur kepadamu? Wa hamdi wa syukri ni'matu minka alaya, sedangkan pujianku, syukurku itu juga nikmat dari Engkau ya Allah. Makanya syukur itu la tanqati, enggak terputus lah. Kita bisa sholat, alhamdulillah, kita bersyukur dengan apa? Kita berdoa. Kita bisa berdoa karena Allah, kita bersyukur lagi dengan apa? Dengan kita melakukan kebaikan lainnya lagi. Melakukan kebaikan lainnya lagi, itu juga berdasarkan nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur lagi. Begitu, bersyukur itu emang latan koti, enggak terputus. Makanya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Terus kata Allah Subhanahu wa taala pas Nabi Allah Musa alaihissalam ngomong kayak gitu, ngadu, kata Allah, "Mata arafta annaka ajizun an hamdi faqad hamidtani." Ketika engkau tahu, sadar bahwa engkau itu tidak mampu untuk memujiku, untuk bersyukur kepadaku, nah di saat itu engkau itu sudah benar-benar memuji aku. Jadi kita
Ketika kita sadar bahwa kita lemah, ya Allah, ternyata kita nggak bisa bersyukur sama Allah. Nggak bisa kalau berhenti. Kita dikasih bisa duduk kayak gini, kita harus bersyukur. Setelahnya apa? Mengamalkan. Kita bisa mengamalkan, itu kita harus bersyukur lagi apa? Mengajarkan terus. Gitu. Ya Allah, rasanya lemah banget kita, nggak punya kuasa. Makanya ketika kita menyadari bahwa diri kita lemah, di saat itulah kita benar-benar bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain, Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Kaifa asykuruka wa syukru ni'matun minka alayya?" Ya Allah, bagaimana saya bersyukur kepada Engkau sedangkan syukur saya juga nikmat dari Engkau untuk saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-an syakartani ya Daud." Nih, ya udah sekarang nih. Ketika engkau menyadari bahwa syukur yang engkau kerjakan itu nikmat dari Allah, di saat itulah engkau telah bersyukur, wahai Daud alaihissalam. Makanya pada minggu lalu saya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW salah satu doanya, la uhsi tanaan alaika anta kama athnaita ala nafsi. Ya Allah, saya nggak mampu untuk sampai kepada benar-benar memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Oke, karena kita lemah, kita nggak tahu bagaimana cara memuji Allah. Dikasih tahu sama Allah nih di awal surah setelah Bismillah. Di awal surah dan juga di surah pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Jadi memang alhamdulillah itu tidak sia-sia gitu. Tidak memiliki faedah yang besar. Kenapa ditaruh di surah Al-Fatihah dan juga di awal pembukaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga Pak punya sifat yang namanya Al-Hamid yang yang suka dipuji. Al-mustahaq lil hamdi, yang pantas dipuji itu Al-Hamid. Ada sini Bapak Hamid namanya. Bapak Hamid berarti al-mustahaq lil hamdi, yang pantas untuk dipuji. Ini memang, dan nama Nabi Muhammad itu berasal dari situ Pak. Muhammad asal katanya dari Hamidah, Muhammad berarti orang yang terpuji, isim maf'ul objeknya. Orang yang terpuji, Muhammad. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau ngatain Nabi Muhammad itu bingung. Nabi Muhammad itu artinya kan orang yang terpuji. Kalau misalnya orang Arab ngomong, ya Muhammad anta kadzabta, wahai Muhammad engkau bohong. Tapi kalau kita artiin nama Muhammad jadi gimana? Wahai orang yang terpuji, kamu bohong. Gimana coba secara akal kan sudah kagak nyambung. Bagaimana dia bisa disebut sebagai orang terpuji terus dia bohong? Dua sifat yang bertolak belakang gitu. Jadi dilema memang orang kafir Quraisy. Jadi pemilihan nama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir pun enggak asal-asalan gitu Pak. Inilah Allah Maha Latif, ya, Ustaz Latif, mengetahui setiap detail-detail perkara. Subhanallah beliau, makanya suka keliling solusi. Subhanallah, tahu Ustaz ini saya kalau ke sana suka di chat sama beliau, ini kiai. Allah Ustaz Latif. Tafaulan dengan nama Allah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mempunyai nama Al-Hamid, ini juga memiliki arti Allah juga suka dipuji. Allah suka dipuji. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Sungguh Tuhanmu, atau ingatlah sesungguhnya Tuhanmu menyukai pujian. Dan pujian itu adalah zikir yang paling Allah sukai. Wa ma min syai'in ahabbu ila Allahi minal hamdi. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnadnya dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Wa ma min syai'in ahabbu ila Allahi minal hamdi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai daripada pujian. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi pujian menjadi, atas dasar ini, pujian menjadi salah satu zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji Allah nih,
Nanti kita dapat pengakuan dari Allah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad Abdul Ghani dari Sidna Abi Hurairah. Idza qala al-'abdu, kalau ada kita nih ngomong apa? Alhamdulillah, ngomong alhamdulillah, qala Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada kita, shadaqa 'abdi alhamdulillah. Benar nih hambaku bahwa pujian itu untukku. Pak, kalau kita dapat pengakuan dari makhluk aja, kita senangnya bukan main. Saya beberapa kali setelah selesai daras, saya selalu bertanya, minta masukan saran kepada guru kita, Al-Ustaz Dr. Muhammad Sani. Bagaimana? Apakah penyampaian saya ada yang salah? Kalau ada yang salah, mohon diluruskan saran dan lain sebagainya. Ketika beliau bilang, bagus, udah mantap, itu subhanallah Pak, udah bener penyampaiannya, udah bener isinya. Itu saya senangnya bukan main Pak. Itu makhluk. Bagaimana Allah yang ngomong kayak gitu, shadaqa 'abdi. Udah gitu kita dikatakan oleh Allah, abdi, hambaku. Kita diaku sama Allah sebagai hamba. Kita diaku sama murid dari kiai fulan yang terkenal, kita udah senang. Bagaimana ini dengan Allah? Nah, coba sisihkan waktu beberapa saat, pikirin ini. Pikirin. Tentunya dengan hati yang tulus, ikhlas, tanpa ada embel-embel apapun. Kita ini hamba Allah. Ketika Allah ngomong kayak gini, alhamdulillah, shadaqa 'abdi. Alhamdulillah, Allah subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu ridho sama kita dengan sesuatu yang kecil, Pak. Kecil. Apa itu? Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklah fayahmadu 'alaiha aw yashrabu syurba fayahmadu 'alaiha. Allah tuh ridho sama kita, seneng sama kita. Ayyakula al-aklah, kalau kita makan, fayahmadu 'alaiha, kita muji Allah, alhamdulillah bisa makan. Itu Allah seneng tuh. Cuma gitu doang, Allah ridho. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang simple untuk kita menggapai ridho Allah, cuma kita anggap remeh rasanya. Nah sekarang yang saya inginkan, tentunya ini mengingatkan kepada diri saya juga. Alhamdulillah dengan adanya pengajian ini, saya jadi belajar lagi dan meresapi lagi. Dan saya ingin juga mengajak kepada jamaah sekalian, kita resapi lagi itu makna alhamdulillah. Dan sebelumnya makna bismillah. Ini lengkap nih Pak. Ini terkadang kenapa di sini ditekankan alhamdulillah setelah bismillah. Ini terkadang orang tuh lupa. Orang mau ngelakuin sesuatu itu biasanya ingat tuh bismillah. Lebih sering ingatnya bismillah. Mau dagang bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas udah dapat untung, kadang lupa ngucap alhamdulillah. Udah lewat aja, makan bismillah, ingat bismillah. Udah kenyang, tahak aja gitu. Yang ada tahak aja. Lupa ngomong alhamdulillah. Oke, di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW, ucapin hamdalah setiap kita selesai melakukan perbuatan apapun yang bermanfaat. Makanya dalam suatu hadis pun ada kullu amrin la yubda'u bilhamdillahi fahuwa abtar. Sama kayak sebelumnya bismillah. Kullu amrin bibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, fahuwa abtar. Itu nggak ada kaitannya dengan akhirat. Terputus perbuatan kita. Kalau nggak diawali dengan bismillah, nggak diakhiri dengan alhamdulillah, ya udah gitu aja, cuma manfaat duniawi, nggak ada manfaat ukhrawiyah. Ntar kalau kita minta ke Allah nuntut, lah saya udah dagang sesuai dengan perintah engkau. Ya, tapi kalau nggak diawali dengan hamdalah, berarti cuma nyari untung dunia doang, buat materi doang, biar bini di rumah kagak bawel gitu, buat nutup mulutnya doang, gitu. Kagak ada niat ikhlas buat nafkahin. Gitu jadinya. Simple ya. Kita tuh suka mikir yang ribet-ribet, padahal apa yang kita lakuin itu semuanya bernilai ibadah kalau kita orientasinya semua melihat Allah. Gitu Pak. Makanya sekarang kita lazimin lagi, kita biasakan setiap habis melakukan apapun akhiri dengan alhamdulillah. Habis doa, apa yang kita ucapkan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walham
Alhamdulillah, kenapa? Karena kita diberikan taufik untuk berdoa. Bapak orang yang berdoa nih, kata Sina Ibnu Athaillah As-Sakandari, mata atlaq lisanaka bid-du'a fa'lam anna Allah yuridu an yujibak. Ketika kita mulut sudah berucap berdoa kepada Allah, meminta, memohon, itu udah pasti Allah akan mengijabah. Karena yang menggerakkan Allah. Kita cuma ada keinginan kuat, kita hanya keinginan kuat, dan bismillah kita bergerak, Allah yang gerakannya. Makanya udah pasti diijabah. Cuma nanti untuk masalah ijabah doa sekarang, segera, atau nanti, nah itu nanti beda lagi pembahasannya, ada lagi. Cuma yang perlu kita yakini bahwa ketika mulut kita sudah berucap untuk berdoa, mulut kita sudah berdoa, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Ana inda dzanni 'abdi. Aku sesuai dengan apa yang hambaku kira. Kalau hambaku mengira aku tidak mengijabah doanya, ya udah. Kalau dia yakin bahwa doanya diijabah Allah, diijabah Allah, cuma waktunya sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Udah mafhum semua ini. Saya yakin para asatiz itu sudah mengingatkan hal ini, cuma memang namanya kita manusia, insan, perlu lagi diingatkan. Saya pun perlu diingatkan ketika kita ditimpa masalah, terkadang kita lupa. Perlu waktu untuk beberapa saat untuk kita pikirkan, oh ya Allah ternyata begini. Jadi memang namanya manusia, insan, akar katanya sama dengan lupa dalam bahasa Arab, nasiya. Jadi begitu jamaah sekalian. Kemudian hamdalah merupakan ibadah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Oleh karenanya hamba Allah yang paling utama adalah al-hammadu, orang yang selalu memuji. Rasulullah bersabda, inna afdhala ibadillahi yaumal qiyamah al-hammadu. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling utama di hari kiamat adalah orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, para nabi itu salah satu zikir yang mereka lazimkan adalah hamdalah. Di sini dikasih tahu bahwa ucapan, kita runtutkan dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ucapan pertama ketika beliau diciptakan itu hamdalah. Di sini saya cari dulu hadisnya. Saya lupa nandain. Ini banyak saya hadisnya. Hadisnya nggak ada teksnya. Di sini saya nggak tulis teksnya, tapi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-Bazzar, dan Ibnu Khuzaimah di dalam Tauhid. Oh iya ada. Lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh atasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, atasa. Nabi Adam apa? Bangkis. Bersin ya. Bangkis. Bahasa apa itu, Bang? Ya Allah. Bahasa Mesir. Jadi tren bagus ya. Nabi Adam alaihissalam itu bersin. Ketika bersin, faqala alhamdulillah, Nabi Adam alaihissalam mengucapkan alhamdulillah. Fahamidallah biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memuji Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilham. Tiba-tiba Nabi Adam tahu ketika bersin, itulah yang diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa sebelumnya belajar dulu. Ini kita belajar dulu kalau kita. Faqala lahu rabbuka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, rahimakallahu ya Adam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Jadi memang ucapan ini dari Allah juga. Ketika ada saudara kita yang bersin, alhamdulillah, mengucapin dia, ya udah kita yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya.
Ini Nabi Adam pertama. Dan padahal Pak, banyak kan kalimat-kalimat yang bagus. Di situ ada la ilaha illallah, ada Allahu Akbar, ada subhanallah. Tapi kalimat yang diucapkan pertama kali malah alhamdulillah. Karena di dalamnya itu tersimpan ada ketauhidan. Dari situ kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Karena segala pujian itu hanya untuk Allah. Segala puji itu hanya untuk Allah. Berarti Dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Dan di situ ada makna pujian. Kalau di la ilaha illallah itu hanya makna tauhid saja, pengesaan Allah. Nggak ada makna pujian la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar juga nggak ada makna pujian. Hanya ada membesarkan, makna membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan lain sebagainya. Kemudian Sayyidina Nuh alaihi salam itu juga zikirnya alhamdulillah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang, ketika beliau berlayar nyebutnya apa? Bismillahi majriha, bismillah ya. Dan ketika beliau mendarat di situ beliau mengucapkan alhamdulillah. Firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 28. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Oh, berarti bukan ketika berlabuh, tapi ketika sudah berada di atas perahu. Saya salah. Kemudian jamaah sekalian, ada Nabi Ibrahim juga begitu. Ketika beliau sudah puluhan tahun kagak punya anak, beliau udah tua, istrinya juga udah tua, nggak mungkin nenek-nenek hamil lagi. Secara akal kan seperti itu, fisiknya juga udah lemah dan lain sebagainya, udah serba kendor rasanya gitu. Tapi tiba-tiba diberikan rezeki oleh Allah berupa anak, gimana itu? Apakah kencang lagi? Wallahu a'lam. Udah, nggak usah dipikirin. Dosa itu Nabi Astagfirullahaladzim. Di sini dalam surah Ibrahim ayat 39 Allah berfirman menghikayatkan, menarasikan ulang apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, itu yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sidna Daud alaihissalam dan juga Sidna Sulaiman anaknya alaihissalam. Walaqad ataina Daud wa Sulaiman ilma. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Dan keduanya berkata segala puji bagi Allah. Jadi di sini Pak, di dalam Al-Qur'an ini di surah apa? Saya enggak nulis surahnya. Ini kan tulisannya waqala alhamdulillah, waqala. La-nya itu ada panjangnya, ada matnya, matobinya. Kemudian setelahnya alhamdulillah. Itu bacanya Pak digentak. Karena ini musanna dua. Kalau waqala, la-nya pendek, waqala itu berarti satu orang dia berkata, satu orang yang berkata. Tapi kalau waqala panjang kan la-nya, itu berarti dua orang. Ada alamat, ada tanda tasniyah, tanda dua orang yang berkata. Bahasa Arab begitu. Kemudian setelahnya alif lam sukun, ya. Alif lam qamariyah. Nah, itu dibacanya Pak digentak. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana. Ini untuk membedakan wa qala yang mufrad tunggal satu orang yang berkata sama dua orang. Ini lagi-lagi didapatkan dengan talaqi. Alhamdulillah saya juga belajar dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Said. Kemudian Bapak jamaah sekalian, Nabi Adam udah, Nabi Ibrahim udah, Nabi Nuh juga sama, Nabi Daud, Nabi Sulaiman semua mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita Muhammad SAW juga mengucapkan alhamdulillah. Qulil hamdulillah. Perintah lagi sama Allah, diperintah sama Allah. Katakanlah kul, fi'il amr, perintah.
Kul, katakanlah wahai engkau Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa, dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilih. Kita dapat salam dari Rasulullah SAW. Dan bahkan penghuni surga juga salah satu zikirnya itu alhamdulillah. Makanya lagi-lagi kalau kita mau jadi penghuni surga, zikir dengan hamdalah. Kata Allah, da'wahum fiha subhanallah. Ini ayat Al-Quran. Makanya kalau yang sering baca Al-Quran dari awal sampai akhir, di 1 sampai 30, itu pasti sadar, oh ini Al-Quran. Kalau ada yang nggak sadar, berarti perlu dipertanyakan nih, jangan-jangan khatamnya cuma setahun sekali. Nah, perlu kita tingkatkan lagi ya, minimal, ya alhamdulillah setahun sekali lah, daripada kagak sama sekali. Saya mah alhamdulillah lagi masih baca Quran dah, masih baca Quran dan bisa baca Quran, alhamdulillah. Kita ucapin alhamdulillah aja. Dan alhamdulillah lagi masih Islam. Iya, yang penting itu. Tapi jangan begitu, baca Al-Quran ya. Ini pengingat juga ke saya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena hamdalah termasuk zikir yang sering diucapkan oleh penghuni surga, hamdalah pun itu merupakan diibaratkan sebagai tanaman yang tumbuh di surga. Di sini kita akan baca hadis dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tabrani dan Khatib al-Baghdadi di dalam bukunya Tarikh Khatib Baghdadi, Tarikh Baghdadi. Rasulullah SAW bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Baik, Isra berarti diperjalankan perjalanan dunia. Kalau Isra, kalau Mi'raj perjalanan menuju ke langit. Ketika peristiwa Isra itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, Nabi Ibrahim ngomong, ya Muhammad, iqra ummataka minnis salam. Kita dapat salam. Kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita iqra ummataka minnis salam. Sampaikan kepada umatmu dariku salam. Sampaikan salam dariku kepada umatmu gitu. Berarti kita dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka, annal jannata thayyibatut turbah ajbatul ma, bahwa surga itu tanahnya subur dan airnya bagus. Wa annaha qi'an, dan di surga itu seperti ladang, nggak ada apa-apa, kayak sawah lah belum digarap. Wa anna girasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan tanamannya itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 3, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka sekarang nih, dari mulai sekarang detik ini, kalau kita belum sering untuk mengucapkan zikir itu, mulai dari sekarang mudah-mudahan kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan, taufik untuk bisa melazimkan zikir itu. Belum bisa banyak-banyak, nggak apa-apa, ucapin aja setiap habis sholat. Jadi alhamdulillah kan kita zikirnya subhanallah 33 kali kan, alhamdulillah 33. Itu udah dikit-dikit tuh, kita nanam tanaman di surga. Jadi kita nanti kalau masuk surga kagak bingung kok, rasanya wah luas banget, kagak ada apa-apa. Tapi kalau kita ngucapin itu hamdalah, la ilaha illallah dan lain sebagainya, itu yang 4 zikir itu udah banyak tanaman. Jadi udah kita tinggal metik aja. Wallahu alam, ini maknanya apakah makna kinayah, memang tanaman yang nanti berbuah, buahnya bisa kita makan, atau maknanya ini makna majazi, hiperbola. Ada makna lain. Itu jamaah sekalian. Jadi mulai sekarang kita lazimkan membaca
Bismillah ketika memulai melakukan sesuatu, dan hamdalah ketika selesai melakukan itu. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang disebut tadi afdhalul ibad. Afdhalul ibadillah apa? Alhammadun. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon koreksi jika ada kesalahan dari para guru. Hadanallah, dan mohon maaf jika banyak kesalahan ucapan dan penyampaian pada para jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا الله نافعا وزدنا يا الله ولا قلبا خاشعا ابدا مرضيا رحمة ذكيا رزقا واسعا حياة كثيرا وزدنا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتوفيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم